हेलो एवरीवन वेलकम टू सास्मर स्टोरी चैनल आमर यह चैनल को आपण मानक स्वागत जनावि आम चैनल रे एहीपरि नुआ नुआ वीडियो देखा आम चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु और बेल आइकन को क्लिक कर दिंतु जहाँफल आपण मैंने आम चैनल नुआ नुआ वीडियो सर्वप्रथम देखिपारे। चलते आज आम स्टार्ट करवा +3 फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस अनुश्र कोर पेपर 1 रे केतोडी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर एठारे आम न्यू सिलेबस पैटर्न अनुसार क्वेश्चन आंसर डिस्कसन करने को जाऊँगी। सो वीडियो को स्किप न कर लास्ट जाए देखूँ यही क्वेश्चन आपण मानकर एग्जाम रे आसबार संभावना रही से वीडियो को लास्ट जाए देखूँ। देश का मतरे तुम्हें किए हुआ ना कहेंगे तुमर राज्य तुम्हें कौन चाहना कहेंगे तुमर राजनीति रे इच्छा न थाई पारे मात्र राजनीति तुम ऊपर इच्छा रखी थाए। एक नंबर आंसर है कौन ना मार्शल बेरमनकर मतरे क्या मतरे ना मार्शल बेरमनकर मतरे। देश का मतरे राजनीति होची मानविक स्थितिर अवर्जनीय घटना। 2 नंबर आंसर है कौन ना रॉबर्ट एडाल्कर मतरे क्या मतरे ना रॉबर्ट एडाल्कर मतरे। पॉलिटिक्स शब्दटी ग्रीक शब्द पॉलिस रु आनीत जार अर्थ है देश। 3 नंबर आंसर है कौन ना नगर राज्य पॉलिस अर्थ है कौन ना नगर राज्य। देश दार्शनिक माने राष्ट्र और समाज मध्य कौन पार्थक्य दर्शाई नथिले। आंसर है कौन ना ग्रीक दार्शनिक माने को दार्शनिक माने ना ग्रीक दार्शनिक माने। देश कही मनुष्य एक सामाजिक प्राणी। आंसर है कौन ना अरिस्टोटल कही के कही ना अरिस्टोटल कही मनुष्य होची एक सामाजिक प्राणी। देश दार्शनिक माने एक आदर्श राष्ट्र परिकल्पना करथिले। 6 नंबर आंसर है कौन ना ग्रीक दार्शनिक माने को दार्शनिक माने ना ग्रीक दार्शनिक माने गोटे आदर्श राष्ट्र परिकल्पना करथिले। देश तांका समय रे विभिन्न संविधान को तुलना करिबा पई वैज्ञानिक पद्धति अवलंबन करथिले। 7 नंबर आंसर है कि ना अरिस्टोटल करथिले के करथिले ना अरिस्टोटल। देश कौन मतरे प्राचीन ग्रीक मानकर पई राजनीति हेउची नगरपालिकार सरकारंकर ठारू सामान्य अधिक कहा मतरे। 8 नंबर आंसर है कहा मतरे ना सिलिंकर मतरे। देश कहिछन्ते राजनीतिर आरंभ एवं शेष राष्ट्र रे होइथाए। 9 नंबर क्वेश्चन रो आंसर है कौन ना गार्नरकर मतरे कहा मतरे ना गार्नरकर मतरे। देश कर मतरे राजनीति राष्ट्र और राजनीति समाज सहित संपृक्त कहा मतरे। 10 नंबर आंसर है कौन ना आपा दोराईंकर मतरे कहा मतरे ना आपा दोराईंकर मतरे। देश कर मतरे राजनीति हेउची राष्ट्रर अतीत वर्तमान और भविष्यतर अध्ययन सहित संपृक्त कहा मतरे। 11 नंबर आंसर है कौन ना गेटेल कर मतरे कहा मतरे ना गेटेल कर मतरे। ग्रीक मानकर मतरे राष्ट्र हेउची प्राकृतिक अनुष्ठान जहाकू सेमाने देश बोली आख्या देइथिले। 12 नंबर आंसर है कौन ना कॉलोनिया। देश कर मतरे जीवनर नगण्य आवश्यकता पई राष्ट्र सृष्टि किंतु उत्तम जीवन पई एहा तिष्ठि रहिछि कहा मतरे। 13 नंबर क्वेश्चन आंसर है कहा मतरे ना अरिस्टोटल कर मतरे कहा मतरे ना अरिस्टोटल कर मतरे। देश कर मतरे राजनीतिर केन्द्रबिंदु होउछि राष्ट्र कहा मतरे। 14 नंबर क्वेश्चन आंसर है कौन ना ब्लंट स्टील कर मतरे कहा मतरे ना ब्लंट स्टील कर मतरे। देश कर मतरे अर्थनीति जेमिति संपद सहित संपृक्त जीव विज्ञान जेमिति जीव सहित संपृक्त बीज गणित जेपरी संख्या सहित संपृक्त जामिति जेमिति भूमि और आयतन सहित संपृक्त सेहीपरि राजनीति विज्ञान सरकारंकर घटनार अनुसंधान सहित संपृक्त कहा मतरे। 15 नंबर क्वेश्चन आंसर है कहा मतरे ना जॉन सिलिंगर मतरे। देश कर मतरे राजनीति विज्ञान हेउची सामाजिक विज्ञानर एक अंश विशेष जहाँ राष्ट्रर मूलभित्ति एवं सरकारंकर नीति उपचार करे। 16 नंबर क्वेश्चन आंसर है कौन ना
ପଲ୍ ଜାନେଟ୍‌ଙ୍କର ମତରେ। କାହା ମତରେ? ନା ଜାନେଟ୍‌ଙ୍କର ମତରେ। ପଲ୍ ଜାନେଟ୍‌ଙ୍କର ମତରେ। ଡେସ୍‌ଙ୍କର ମତରେ ଯେଉଁଠି ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଛି ସେଠି ରାଜନୀତି ଅଛି। ଏହାର ବିପରୀତ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଠି ରାଜନୀତି ଅଛି ସେଠି ରାଷ୍ଟ୍ର ନାହିଁ। କାହା ମତରେ? ଆନ୍ସର୍ ହେଲା କ'ଣ? ନା ଲିପନ୍‌ଙ୍କର ମତରେ। ଡେସ୍‌ଙ୍କର ମତରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଉଛି କ୍ଷମତା ପାଇଁ ଏକ ସଂଘର୍ଷ। କାହା ମତରେ? ଆନ୍ସର୍ ହେଲା କ'ଣ? ନା ମାର୍ଗାନ୍ଥୁଙ୍କର ମତରେ। କାହା ମତରେ? ନା ମାର୍ଗାନ୍ଥୁଙ୍କ ମତରେ। ଡେସ୍ ଯଥାର୍ଥରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କିଏ କ'ଣ ପାଏ, କେତେବେଳେ ପାଏ ଓ କିପରି ପାଏ ତାହା ହେଉଛି ରାଜନୀତି। କିଏ କହିଛନ୍ତି? ଆନ୍ସର୍ ହେଲା କ'ଣ? H.D. ଲସ୍‌ୱେଲ୍। ଭୌଗୋଳିକ ପରିସୀମାରେ ବାସ କରୁଥିବା ମାନବ ସମୂହର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ନକ୍ସା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ। ତାହାକୁ ଡେସ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ। ତା'ର ଆନ୍ସର୍ ହେଲା କ'ଣ? ନା ରାଜନୈତିକ କୁହାଯାଏ। ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରୂପେ ଡେସ୍ ନିଜର ଭୌଗୋଳିକ ପରିସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓ ନାଗରିକ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଜାରି କରିଥାଏ। 21 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍‌ର ଆନ୍ସର୍ ହେଲା କ'ଣ? ନା ରାଷ୍ଟ୍ର। ଆରିଷ୍ଟଟଲ୍ ବାସ୍ତବରେ କହିଥିଲେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ସାମାଜିକ ଓ ଡେସ୍ ପ୍ରାଣୀ। ଆନ୍ସର୍ ହେଲା କ'ଣ? ନା ରାଜନୈତିକ ପ୍ରାଣୀ। ଆରିଷ୍ଟଟଲ୍‌ଙ୍କର ମତରେ ଯିଏ ସମାଜ ବାହାରରେ ବାସ କରେ ସେ ହୁଏତ ଡେସ୍ କିମ୍ବା ଦେବତା ହୋଇଥିବ। ଆନ୍ସର୍ ହେଲା କ'ଣ? ନା ପଶୁ କିମ୍ବା ଦେବତା ହୋଇଥିବ। ଗ୍ରୀକ୍ ନଗର ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ମାନବ ସମୂହ ପାଇଁ ଡେସ୍ ହାସଲ କରିବା। ଆନ୍ସର୍ ହେଲା କ'ଣ? ନା ଉତ୍ତମ ଜୀବନ ହାସଲ କରିବା। ଡେସ୍‌ର ଅର୍ଥ ହେଲା କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଧାରଣାର ଶୃଙ୍ଖଳ ଯାହା ସେହି ଧାରଣା ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। ଆନ୍ସର୍ ହେଲା କ'ଣ? ନା ତତ୍ତ୍ୱ। ରାଜନୀତି ବିଷୟରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଓ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବା ରାଜନୈତିକ ଡେସ୍‌ର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆନ୍ସର୍ ହେଲା କ'ଣ? ନା ତତ୍ତ୍ୱର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ପାରମ୍ପରିକ ରାଜନୈତିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଡେସ୍‌ର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଆନ୍ସର୍ ହେଲା କ'ଣ? ନା ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଡେସ୍ ରାଜନୈତିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଇତିହାସ, ଆଦର୍ଶ, ଦର୍ଶନ, ନୀତି, ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। 28ର ଆନ୍ସର୍ ହେଲା କ'ଣ? ନା ପାରମ୍ପରିକ। ଉଦାରବାଦ, ବ୍ୟବହାରବାଦ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ଅନୁଭବମୂଳକ ପଦ୍ଧତି ହେଉଛି ଡେସ୍ ରାଜନୈତିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ପ୍ରବୃତ୍ତି। ଆନ୍ସର୍ ହେଲା କ'ଣ? ନା ଆଧୁନିକ। ଡେସ୍ ରାଜନୈତିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଅତୀତ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିବା ବଦଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛି। ଆନ୍ସର୍ ହେଲା କ'ଣ? ନା ଆଧୁନିକ। ଡେସ୍ ତତ୍ତ୍ୱ ମୃତ ଅପେକ୍ଷା ଜୀବନ୍ତ, ଡେରି ଅପେକ୍ଷା ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍, ବିଷୟ ଅପେକ୍ଷା ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଦର୍ଶନ ଅପେକ୍ଷା ବିଶ୍ଳେଷଣ, ବର୍ଣ୍ଣନା ଅପେକ୍ଷା ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଆନ୍ସର୍ ହେଲା କ'ଣ? ଆଧୁନିକ। ଆଧୁନିକ ରାଜନୈତିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅଧ୍ୟୟନ ଡେସ୍ ସୂଚନା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଆନ୍ସର୍ ହେଲା କ'ଣ? ନା ତଥ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଆଧୁନିକ ରାଜନୈତିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଡେସ୍ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଥାଏ। ଆନ୍ସର୍ ହେଲା କ'ଣ? ନା ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ। ଆଧୁନିକ ରାଜନୀତିର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କ'ଣ ଥିଲା, କ'ଣ ହେବା ଉଚିତ ଅପେକ୍ଷା ଡେସ୍ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ। ଆନ୍ସର୍ ହେଲା କ'ଣ? ନା ଏହା କ'ଣ ଅଟେ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ। ଡେସ୍ ରାଜନୈତିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଗୁଡ଼ିକ ଆନ୍ତଃବିଷୟର ଅଧ୍ୟୟନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥାଏ। ଆନ୍ସର୍ ହେଲା କ'ଣ? ନା ଆଧୁନିକ।
ଆଧୁନିକ ରାଜନୈତିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଡେସ୍କର ଦ୍ୱନ୍ଦାତ୍ମକ ବସ୍ତୁବାଦ ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସମାଜବାଦ ଅଧିକ ଆଲୋଚିତ। ଆନ୍ସର ହେଲା କ'ଣ ନା କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସଙ୍କର ମତରେ। କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସଙ୍କର ମତରେ ବାସ୍ତବ ସମାଜର ଇତିହାସକୁ କେବଳ ଡେସ୍ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇପାରିବ। ଆନ୍ସର ହେଲା କ'ଣ ନା ବସ୍ତୁବାଦୀ। ଡେସ୍ ରାଜନୈତିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଘଟଣାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା, ଅନୁସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ଧାରଣା, ନୀତି ଓ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ଆନ୍ସର ହେଲା କ'ଣ ନା ସାମ୍ପ୍ରତିକ। ଡେସ୍କର ମତରେ ରାଜନୈତିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଉଭୟ ରାଜନୈତିକ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ବିଜ୍ଞାନକୁ ସାମିଲ କରିଥାଏ। ଆନ୍ସର ହେଲା କ'ଣ ନା ଜର୍ଜ କ୍ୟାଟଲିନ୍ଙ୍କର ମତରେ। ଡେସ୍ ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କରି ରାଜନୈତିକ ଚିନ୍ତକମାନେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି, ତଥ୍ୟର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରନ୍ତି ଓ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହୁଅନ୍ତି। ଆନ୍ସର ହେଲା କ'ଣ ନା ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି। ଡେସ୍ ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ଥିଓରି ଅଫ୍ ଜଷ୍ଟିସରେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅନୁଭବ ସିଦ୍ଧ ପଦ୍ଧତି ସାଙ୍ଗକୁ ରାଜନୈତିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ସତ୍ୟର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଥାଏ। ଆନ୍ସର ହେଲା କ'ଣ ନା ଜନ୍ ରଲ୍ସଙ୍କର ମତରେ। ଡେସ୍ ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କରି ରାଜନୈତିକ ଚିନ୍ତକମାନେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି, ତଥ୍ୟର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରନ୍ତି ଓ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହୁଅନ୍ତି। ଆନ୍ସର ହେଲା କ'ଣ ନା ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି। ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଓ ଧାର୍ଯ୍ୟକରଣରେ ରାଜନୈତିକ ଚିନ୍ତକର ଡେସ୍ ଭାବନା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥାଏ। ଆନ୍ସର ହେଲା କ'ଣ ନା ଦାର୍ଶନିକ। ରାଜନୈତିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ଡେସ୍ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉକ୍ତି ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। ଆନ୍ସର ହେଲା କ'ଣ ନା ତିନୋଟି। ଡେସ୍ ଉକ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ପରୀକ୍ଷଣ ଓ ଅନୁଭୂତି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଆନ୍ସର ହେଲା କ'ଣ ନା ରାଜନୈତିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ଡେସ୍ ଉକ୍ତି କେବଳ କାରଣ ଓ ଯୁକ୍ତି ଆଧାରିତ। ଆନ୍ସର ହେଲା କ'ଣ ନା ତାର୍କିକ ଉକ୍ତି। ଉଭୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉକ୍ତି ଓ ତାର୍କିକ ଉକ୍ତି ଡେସ୍ କରିବାର ସକ୍ଷମ ଥାଏ। ଆନ୍ସର ହେଲା କ'ଣ ନା ସତ୍ୟତା ପ୍ରମାଣିତ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ଥାଏ। ଡେସ୍ ଉକ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ଗୋଷ୍ଠୀର ପସନ୍ଦ ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ୟକ୍ତିରୁ ବ୍ୟକ୍ତିମତ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଆନ୍ସର ହେଲା କ'ଣ ନା ମୂଲ୍ୟ ନିରୂପିତ ଉକ୍ତି। ଡେସ୍ ରାଜନୈତିକ ତତ୍ତ୍ୱ ମୁଖ୍ୟତଃ ବର୍ଣ୍ଣନାମୂଳକ। ଆନ୍ସର ହେଲା କ'ଣ ନା ପାରମ୍ପରିକ। ଡେସ୍ ରାଜନୈତିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆଦର୍ଶାତ୍ମକ ଅଧ୍ୟୟନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଆନ୍ସର ହେଲା କ'ଣ ନା ପାରମ୍ପରିକ। ରାଜନୀତି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଗତିଶୀଳ କରୁଥିବା ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଡେସ୍ ରାଜନୈତିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପେକ୍ଷା କରେ। ଆନ୍ସର ହେଲା କ'ଣ ନା ପାରମ୍ପରିକ। ଡେସ୍ ରାଜନୈତିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଧ୍ୟୟନରେ ଧର୍ମ, ନୈତିକତା ଓ ଦର୍ଶନର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଆନ୍ସର ହେଲା କ'ଣ ନା ପାରମ୍ପରିକ। ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ସିଦ୍ଧ ବା ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଇ ଡେସ୍ ରାଜନୈତିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ଅଧ୍ୟୟନ କରାଗଲା। ଆନ୍ସର ହେଲା କ'ଣ ନା ଆଧୁନିକ। ଡେସ୍ ରାଜନୈତିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉଭୟ ଔପଚାରିକ ଓ ଅନୌପଚାରିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଏ। ଆନ୍ସର ହେଲା କ'ଣ ନା ଆଧୁନିକ। ଡେସ୍ ରାଜନୈତିକ ବିଶାରଦମାନେ ଔପଚାରିକ ଅନୁଷ୍ଠାନର ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ ଅଧ୍ୟୟନ ବଦଳରେ ବ୍ୟବହାରିକ ଅଧ୍ୟୟନ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ।
ଆନ୍ସର ହେଲା କ'ଣ ନା ଆଧୁନିକ। ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଡାଭିଡ୍ ଇନଷ୍ଟନ୍ ଡେସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିପାରିଲେ। ଆନ୍ସର ହେଲା କ'ଣ ନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଶ୍ଳେଷଣ ପଦ୍ଧତି ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିପାରିଲେ। ଡେସ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ରାଜନୀତି ଅଧ୍ୟୟନକୁ ଖାଣ୍ଟି ବିଜ୍ଞାନ ଭଳି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ଆନ୍ସର ହେଲା କ'ଣ ନା ବ୍ୟବହାରିକ ବିପ୍ଳବ। ଡେସ୍ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଧ୍ୟୟନ ବଦଳରେ ସେଥିରେ କାମ କରୁଥିବା ଶାସକଙ୍କର ବ୍ୟବହାରର ମତକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରେ। ଆନ୍ସର ହେଲା କ'ଣ ନା ବ୍ୟବହାରବାଦ। ଆଦର୍ଶ ଓ ମୂଲ୍ୟକୁ ଡେସ୍ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନାକଚ କରିଦେଇଥିଲେ। ଆନ୍ସର ହେଲା କ'ଣ ନା ବ୍ୟବହାରବାଦୀମାନେ। ଡେସ୍ ବ୍ୟବହାରବାଦୀମାନେ ରାଜନୀତିର ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଆନ୍ସର ହେଲା କ'ଣ ନା ପରବର୍ତ୍ତୀ। ଏଠି ଆମେ ସମସ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା।